درخواست گزار ہوں علامہ قبلہ زیگہ محتبائی صاحب سے فضائل مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات. اعوذ باللہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد. الذی قیل فی شانہ وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی والذی قیل فی شانہ لولاک لما خلقت الافلاک وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتدبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم الأولين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم. الصلوات. کیا مسئلہ کیا میرے بھائی؟ آواز ٹکراتی ہے؟ جنریٹر کی آواز زیادہ آ رہی ہے. جنریٹر کی زیادہ آواز آ رہی ہے. پاجی میں مائک لے کے آپ کے قدموں میں آ جاؤں پیچھے؟ میں آ جاؤں آپ کے پاس؟ آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. اچھا مولا کے نام کے صدقے میں اٹھ کے نظر اللہ نیاز حسین کم از کم یہ جو علم پاک کی ذریع مقدس ہے تھوڑا سا اس سے آگے آ جائیے. یہ میرے پاس خالی جگہ آگے پڑی ہے. چاچا جی اے دیکھو میں بسم اللہ کر رہا ہوں. آواز آ رہی ہے؟ اچھا بسم اللہ کر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولا بانیان کی صفی اللہ قبول فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مذہبی حالات پاکستان میں انتہائی کشیدہ ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مولا کے مکانی ہیں، ایک بار مل کے آمین کہیے. میرا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے. ایسے شر پسند عناصر جو ایسی تحریر یا تقریر کرتے ہیں جس سے مذہبی منافرت پھیلتی ہے، اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے. اور اگر وہ ہدایت کا بارڈر کراس کر چکے ہیں تو مولا انہیں نیست و نابود فرمائے. زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے، مولا علی سے جلنے والوں کی تباہی کے لیے، بی بی پاک سیدہ کی خوشنودی کے لیے اور پاکستان میں امن و امان کی بقا کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. کیا میری آواز اب تک ٹھیک آ رہی ہے؟ مجھے اجازت ہے میں بات شروع کروں؟ میرے محترم سامعین، آج کی گفتگو بابا جی ایک شیخ صاحب سیدزادہ ایک یادگار گفتگو ہے. اگر جناب دعا فرمائیں گے، تعاون فرمائیں گے تو میرے لیے گفتگو کرنا آسان ہو جائے گا. نوجوان بھائیوں میرے سے دیکھیں آپ آدھا شیخ صاحب. میرے محترم سامعین، علی ولی اللہ والے مذہب میں، ماتم حسین والے مذہب میں، فقہ جعفریہ والے مذہب میں، چاچا جی پہلا منٹ کوڑا ہوگا تبلیغ کا، اس کے بعد
जश्न दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। नाज़िम अकबर साहब कहाँ गए? अब आपकी रुबाई बनती। चल गया अब चल गया जी। अल्लामा साहब की तर्ज उन्वान माशाल्लाह जिस तरह के होते हैं उसी को पेश नजर रखते हुए हुक्म किया रुबाई एक पढ़े बेशक। मिजाज इनकी तकरीर का जो तर्ज उन्वान है उसी को मद्देनजर रखते हुए रुबाई है। बिस्मिल्लाह। माशर से मरीदों से कुछ पीर कहेंगे, वाह माशर में मरीदों से कुछ पीर कहेंगे, हम खुद हैं परेशान तुम्हें अपनी पड़ी है। जाए तो जाए कहाँ, हक छीना था जिसका, दरवाजा जन्नत पे वही बीबी खड़ी है। खैरियत है जनाब? ठीक है, अल्लाह आपको सलामत कर। लो जी मेरे मोहतरम सामीन, एक पहला मिनट जो है ये मजलिस पाक का, ये एक तबलीगी पैगाम है। इसके बाद फिर मैं मीठा सा कसीदा जनाब की बारगाह में हदिया करता हूँ। फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने 5 मिनट सुनना है, 10 मिनट सुनना है, 15 मिनट सुनना है, जितना आप हुक्म फरमाएंगे मैं नौकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे मोहतरम सामीन, मैं गुजारिश कर रहा था और लाइट चली गई कि मज़हब जाफरी में या हुसैन वाले मज़हब में, भाई अली वलीउल्लाह वाले मज़हब में इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मौजूदा भी हो जाएगा। आमिर तो देखिए, इस पाक मज़हब में जिसका उन्वान टाइटल जबीन अली वलीउल्लाह है, इस मज़हब में अल्लाह ने बाप को एक ऐसी इज्जत, अजमत, वैल्यू और स्टेटस अता किया है कि अब्बे का हुक्म शरीयत में असर रखता है। देखिए 4-5 बंदे बोले हैं, बाकी नहीं बोले। मैं नहीं समझता कि आपकी कमी है, क्योंकि मेरा जुमला गहरा था, ये थोड़ा सख्त है, जो थोड़ा पेचीदा है मैं इसे खोलता हूँ और इंशाल्लाह बच्चों तक पैगाम पहुँच जाएगा कि ये कैसे हो सकता है कि बाप का हुक्म शरीयत में असर रखे। मिसाल देता हूँ मेरे मोहतरम सामीन, चाचा जी 5 वक्त नमाज पढ़ना वाजिब है। 5 बंदों ने कहा कि बेशक, बाकी सारा पंडाल चुप है, भाजी उठ के घर भी टुर जो तो भी वाजिब है। जड़ी जड़ी गल सच्ची है। तो भाई 5 वक्त नमाज क्या है? लेकिन मेरे भाइयों, जमात वाजिब नहीं है। आप घर पढ़ें, इमाम बारगाह पढ़ें, मदरसे में पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें। हाँ, जमात के साथ पढ़ेंगे तो सवाब, अल्लाह को सलामत रखे, ऐसे बोलो सवाब ज्यादा है। अब मैं देखता हूँ कौन सा हलाली है जिसकी नबज चल रही थी और जुमला खा जाए। वो मुस्तहब जमात, वो जो मुस्तहब है, तेरे छठे मौला फरमाते हैं अगर बाप बेटे को हुक्म दे कि जा जाके जमात से पढ़, अब जाफर सादिक का मुस्तहब अब्बे के कहने से वाजिब हो जाए। मैं सच पे जावा, मौला आपको सलामत रखे। राहिब और फुतरत सुनने वालों, ऐसी बातें भी सुना करो। कब तक आप राहिब और फुतरत पे लगे रहेंगे? अब हालात का तकाजा है। ये कैमरा लगा हुआ, ये 3 टांगों वाला, ये बड़ा खतरनाक है। लाइव चल रहा है, ये 3 टांगा वाला खतरनाक है भाई। पूरी दुनिया देख रही है कि नारोवाल में एक जाकिर है, वो पढ़ता कैसे है और हलाली सुनते कैसे हैं। तो ऐसी बातें भी सुना करें। तो पहला फिक्रा, बाप के कहने से चाचा जी मुस्तहब वाजिब हो गया। एक दूसरी मिसाल, आप अपने घर से चले, आपने 22-23 किलोमीटर का सफर किया, तो पाजी वापस भी तो आएंगे ना। तो जब आप आने जाने की मुसाफित को मापेंगे तो ये बनेगा 44, 45, 46 किलोमीटर। सदके जामा मासूम फरमाते हैं अगर कोई शख्स घर से इतनी दूर जाए तो हर वो नमाज जिसकी 4 रखते हैं, जोहर, असर, इशा, ये अल्लाह 14 के सदके में तोहफा देता है मोमिन को कि वो 4 रकत वाली नमाज 14 के सदके में 2 पढ़ेगा, जिसे आप नमाज कसर कहते हैं। तो सोनी दुआ मिंबर तक पहुंचाया जे। मासूम फरमाता है लेकिन अगर तू सफर अब्बे की मुखालिफत में करेगा, हम 14 वो तोहफा छीन लेते। शाबाश पुत्र, शाबाश, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। शेख साहब सही दादा बाबा जी, ये बातें जरूरी है आज, ये चतरे मेहरबानी, क्योंकि तोहफा आले मोहम्मद फरमा बरदार के लिए है, नाफरमान के लिए। अगला फिक्रा मैंने कहना है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब मैंने ये नहीं कहना जो भाई खड़े हैं वो भी बोले, जो भाई बैठे हैं वो भी बोले, जो अगले हैं वो भी बोले, जो पिछले हैं। मैंने लोड ही को नहीं आखते। पता है क्यों? क्योंकि ये जो आपके अंदर
خون ہے نا حلال اور پاکیزہ، جس کی دھڑکن میں حسین حسین بستا ہے، یہ خون آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ کی آواز منبر تک آ جائے گی۔ تیسری مثال دینے لگا ہوں، 70,000 حج سے افضل ہے ایک بار اکبر کے بابے کی زیارت کرنا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آئے دری بھائی بسم اللہ کرا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بیٹا ناظم ممبر صاحب، صرف 70,000 نہیں، 70,000 مقبول حج، جن حجوں پہ اللہ نے قبولیت کی مہر لگائی ہو۔ ناروال والوں، 70,000 حج مقبولہ سے افضل ہے ایک بار سلطان نینوا کی زیارت کرنا۔ مجھے سلطان کربلا کی قسم، تیرا چھٹا اور 8واں بادشاہ کہتا ہے اگر تو کربلا جائے باپ کی اجازت کے بغیر، ابے سے لڑ کے، سکینہ کا بابا تجھے متھے لگانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ چاچا جی آپ تو واہ واہ کر رہے ہیں، میریاں ماواں وچوں پریشان ہو گئی نے۔ ہاں ہائے، اگے تو روز سنے ہی ماں دی شان، ماں دی شان، ماں دی شان، تے اج یہ ذکر شروع ہو گیا ہے پیو دی شان، ہے نا؟ رکشے میں وہ لگی ہوتی ہے بیٹری سی، ماں کی شان، پتیسا بیچنے والا ماں کی شان، ٹریکٹر والا ماں کی شان، چندہ اکٹھے کرنے والا مولوی ماں کی شان۔ ماں کی بھی شان ہے لیکن وہ کسی اور طرف اشارہ کرتا ہے، ماں کی شان، ماں کی شان۔ خدا کی عظمت کی قسم، کوئی شک نہیں ماں کی بڑی شان ہے۔ میری مائیں بیٹھی ہیں، دعا کیجیے گا، ماں جی کوئی شک نہیں ماں کی بڑی شان ہے۔ ایک بندے نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں؟ فرمایا ماں کی۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا ماں کی۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا ماں کی۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا باپ کی۔ یعنی 100 میں سے 3 حصے ماں کے ہیں، ایک حصہ ابے کا ہے۔ لیکن ایک کا مطلب یہ تھوڑی کہ بندہ ابے کو کچھ بھی نہ سمجھے، بندہ کہے کہ ابا نہیں ہوتا ہے۔ اور خدا کے بندے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن قرآن کی قسم جنت آتی تب ہے جب ابا کہے کہ مجھے قبول ہے۔ بھائی صدقے جانا، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیے، صدقے جو ہاتھ فلان میں بلند ہے کسی حرامی کا محتاج نہ ہو، مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ خاندان زہرا پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب آپ بچوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں نے آپ کی منت کی تھی کہ آگے آ جائیے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں ہم آگے نہیں آئیں گے، چلیں سر اٹھائیے، اللہ آپ کو سلامت کرے۔ تو میرے محترم سامعین، تو میرے دیکھو جی بڑے ہو گئے نا، میرے دیکھو، میرے محترم سامعین، یہ ہے باپ کی عصمت۔ فقہ دین میں باپ نے کہا مستحب جماعت واجب ہو گئی، باپ کی مخالفت کی نماز قصر کا تحفہ واپس ہو گیا، ابے کی مخالفت کی کربلا کی زیارت کا کوئی فائدہ۔ چلو کوئی بات چھوٹے بچے خیر ہے، آرام سے کہیں گے تو کوئی بات نہیں، چھوٹا معصوم بچہ ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ میرے لوگ 3 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اب ان 3 حدیثوں کا میں نچوڑ خلاصہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، ان 3 حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے، بندہ ذاکر ہو، بندہ ناظم ممبر ہو، بندہ شیخ صاحب ہو، بندہ وکیل ہو، بندہ جج ہو، بندہ ایس ایچ او ہو، بندہ ناظم ہو، بندہ چیئرمین ہو، بندہ ایم پی اے ہو، بندہ ایم این اے ہو، بندہ صدر مملکت ہو، بندہ وزیر اعظم ہو، یہ سارے دنیا کے عہدے ہیں۔ اب میں دین کی طرف آ رہا ہوں، بندہ سید ہو، بندہ فقیر ہو، بندہ پیر ہو، بندہ غوث ہو، بندہ قطب ہو، بندہ کلندر ہو، بندہ نبی ہو، بندہ ولی ہو، بندہ امام ہو، بندہ معصوم ہو، بندہ حجت خدا ہو، قرآن کے 30 پاروں کی قسم جتنا مرضی بڑا بندہ ہو، نوکر ہے اپنے باپ کا۔ کی سنیا جی، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اور بھائی تبلیغ بھی سنا کرے، ایسی باتیں سنا کرے بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کتنا بھی بڑا بندہ ہو، ناروال والو، نوکر ہے اپنے باپ کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، پتر دھیان نہ، پتر سنو گل، دھیان نہ سنو بیٹا، یہ باتیں آپ کے کام آئیں گی کل کو۔ یہ جو بڑے ہیں یہ تو سب جانتے ہیں، یہ تو اپنی عبادت کے لیے آئے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں بچوں کے لیے، آپ نے پتر کچھ سیکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اس لیے غور سے سنو، توجہ سے بیٹا سنو۔ اس کا مطلب ہے کتنا بھی بڑا بندہ ہو، قرآن اور 14 کے فرمان کے مطابق وہ بندہ
شاہ جی شیخ صاحب نوکر ہے اپنے باپ کا. اللہ قرآن میں کہتا ہے, حدیث میں کہتا ہے, خبردار اگر تو بیٹا ہے تو تجھ پہ واجب ہے ابے کا نوکر بن جا, ابے کا ملازم بن جا, ابے کی خدمت کر. ابے کا اس کا مطلب ہے پتر جدہ مرضی وڈا ہو جائے نوکر ہوتا ہے. ہن سارے بولنا ہے خدا کی عظمت کی قسم یہی وجہ تھی اللہ نے محمد بھیجنے سے پہلے ان کے بابا کو اپنے پاس بلا لیا. حبیب میرا ہو, نوکری عبداللہ کی کرے, اللہ کو وارے میں نہیں ہے. سب کے جاوا خدا آپ کو سلامت رکھے بھائی. اب میرا پر آکوڑ پہ آکے چوپے یار انہوں نے کر انہوں نے کہا زبان سے بولیے گا مل کے اچھا نعرہ حیدری. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ جو میرے پاس 8-10 بچے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی وجہ سے, کیونکہ آپ آگے نہیں آئے, میں ان کو ٹیلی فون کے ذریعے سمجھاتا ہوں تاکہ یہ بھی سمجھیں. السلام علیکم یا علی مدد. جی وعلیکم السلام مولانا مدد. مجتبی بھائی صاحب جی بسم اللہ نوکر. ایک قبلہ یہ بتائیے گا کہ پوری کائنات میں ایک ایسی ذات کون سی ہے, نہ ایک ہی لینا ہے, ایک ذات کون سی ہے جو پوری کائنات میں سب سے افضل ہے؟ تو ایز اے شیعہ ذاکر میرا جواب یہ ہوگا کہ وہ ذات حسین کا نانا ہے, وہ ذات پاک بطول کا بابا ہے, وہ ذات شیعوں کے مولا علی کا مولا ہے. چاہتا جی پھر لوگ ہمیں کہتے بسم اللہ کریں, پھر کہتے ہیں مولوی صاحب اگر نبی پاک پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں, اور پتر سنو سب سے افضل ہیں, تو پھر دنیا میں یتیم کیوں آئے؟ آج پتہ لگ گیا جی. نبی اس لیے پتر یتیم آئے تھے کہ اگر نبی پاک کے بابا ظاہراً زندہ رہتے تو پاک مصطفیٰ کو اسی قانون کے تحت اپنے باپ کی نوکری کرنا پڑتی. لیکن اللہ کہتا ہے ہم نے محمد کو بنایا ہی سردار ہے, ہم نے ہم اس کا باپ ہی اٹھا لیں گے, ہم نے اسے بنایا ہی سردار ہے. یعنی محمد کے پاؤں سید, محمد کے ہاتھ سید, محمد کا ناک سید, میرے حبیب کی آنکھیں سید, میرے حبیب کا ماتھا سید, میرے حبیب کے کان سید, میرے حبیب کے بال سید, میرے حبیب کا سینہ سید. اگر آپ کو لفظ سید کی سمجھ نہیں آ رہی میں لفظ بدل لیتا ہوں. یعنی اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے محمد کے پاؤں انبیاء کے پاؤں سے افضل, میرے محمد کے ہاتھ انبیاء کے ہاتھ سے افضل, میرے محمد کا ناک انبیاء کے ناک سے افضل, میرے محمد کی آنکھیں نبیوں کی آنکھوں سے افضل, میرے محمد کے آنکھ دیکھ لیتے ہو, میرے محمد کے کان انبیاء کے کانوں سے افضل, میرے محمد کی جان انبیاء کی جانوں سے افضل. یا رسول اللہ آپ کی جان کون ہے؟ تو میں پڑھ قرآن, وہ کل بھی علی تھا, وہ آج بھی علی ہے. بھائی سب کو جانا اندر والے باہر والے گلی والے علی والے حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو آج آپ کو نارووال کے بچوں کو میں نے یہ بات سمجھائی, چھوٹے پتر میں نے آج آپ کو یہ بتایا ہے کہ نبی پاک دنیا میں یتیم اس لیے آئے چونکہ ہر بیٹا باپ کا خادم ہے, اور پاک مصطفیٰ کو اللہ نے بنایا ہی سردار ہے. اس لیے پروردگار نے کہا کہ ہم قانون تو نہیں بدلیں گے, ہم مصطفیٰ کا بابا ہی اٹھا لیتے ہیں, ہم سرکار کے والد محترم کو اپنی بارگاہ میں بلا لیتے ہیں تاکہ قاعدہ قانون اپنی جگہ پہ رہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا, 5-7 منٹ کا نتیجہ کیا نکلا میرے محترم سامعین؟ نتیجہ یہ نکلا, اللہ آپ کو سلامت رکھے, 5-7 منٹ میرے لوگ کہہ رہے مولا کے مہمان آپ کو پتہ پھر آتے جاتے رہیں گے, آپ نے ذرا میرے کو دیکھنا ہے. نتیجہ کیا نکلا 5-7 منٹ کا بھائی جان, مولا آپ کو سلامت رکھے. اب میں جب علم کے پیچھے دیکھتا ہوں تو پھر اتنا لطف نہیں آتا, جو کہ جب آپ آپس میں باتیں کرتے پھر لطف نہیں آتا. میری تو دیکھیے میں کہہ رہا ہوں جناب, پروردگار عالم نے سرکار کے بابا کو اس لیے اٹھا لیا کہ میرا حبیب کسی کے آگے نہ جھکے, پوری کائنات تعظیم کرے بطول کے بابا کی. کیا اجازت ہے میں ذاکری کا اور آج کی مجلس کا پہلا فقرہ کہوں؟ ہر حلالی سونی دعا کرے گا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم, وہ اللہ جسے یہ بارے میں نہیں تھا کہ مصطفیٰ اپنے باپ کی تعظیم کرے, وہی اللہ کہتا میرے حبیب تجھ پہ کھڑا ہونا واجب ہے, حسین کی ماں آ گئی ہے. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چاچا جی مہربانی بھائی, بہت شکریہ بھائی. جسے مولا علی نے ہاتھ عطا کیا وہ ہاتھ اٹھائے, اونچا نعرہ حیدری. میں بسم اللہ کرا, میرے کول جڑے چوپ پر آ بیٹھے ہو, ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے. صدقے جاواں بابا جی بسم اللہ کرا. بابا جی میں گفتگو ایسی کر رہا ہوں جب میں پڑھ کے چلا جاؤں گا پھر بعد میں کہیں گے یار ہوئے گلنا سن والیاں سن, ابھی تو لابروی کر رہے ہیں نا, بعد میں یہ پچھتائیں گے پھر. اللہ آپ کو سلامت کرے. میرے محترم سامعین ایسی باتیں بھی سنا کریں, میرے حبیب کھڑا ہونا واجب ہے. کون آ گئی؟ حسین کی ماں.
ایک فکرہ مجھے کہنا پڑے گا، بعد میں مجھے پھر وضاحت کرنی پڑے گی. میرے حبیب کھڑا ہو جا، یہ جو آ رہی ہے نا یہ تیری بیٹی بعد میں ہے، میرا پردہ پہلے ہے. اور میرے بھائیوں سب سے پہلے رشتہ اللہ کا ہوتا ہے. دیکھیے صدقے نا، پاک بی بی ماں ہے مولا حسین کی، لیکن اس سے پہلے اللہ کے ساتھ رشتہ ہے. پاک بی بی زوجہ ہے مولا علی کی، لیکن اس سے پہلے پاک بی بی کا اللہ سے رشتہ ہے. پاک بی بی بیٹی ہے سرکار آل رحمت العالمین کی، لیکن اس سے پہلے کیونکہ اللہ بڑا ہے نا تو اللہ کا رشتہ پہلے ہے. اللہ کہہ رہا ہے حبیب زہرا تیری بیٹی بعد میں ہے، حجاب اللہ پہلے ہے، میری عزت پہلے ہے، میری غیرت پہلے ہے، میرا پردہ پہلے. کھڑا ہو جا، اور کھڑا ہونا مستحب نہیں واجب ہے. جب میں جیسے بچے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے آج سے 20-25 سال پہلے تو یہی سنتے تھے کہ جب بھی پاک بطول آتی رسول کھڑے ہو جاتے. مولوی صاحب اس کے بعد فرماتے اس کے بعد یہ کہتے کہ اپنی کالی کملی کو اتارتے زمین پہ بچھاتے وہ اجرت فی مجلس ہی، اور اپنی جگہ پہ پاک بطول کو بٹھاتے. ذاکر صاحب مولوی صاحب اگوں چپ نے مینوں بڑا چڑھا غصہ، میں پھر کتاباں کھولنی شروع کیتیاں اگوں کیے اور وہ مجھے لفظ ملا ہے مہربانی کرا جائے ہر حلالی کی دعا منبر تک آئے. یہ تو سارے کہتے ہیں میری ماؤں بہنوں، یہ سارے کہتے ہیں کہ جب بھی بطول آتی رسول کھڑے ہو جاتے اور اسے اپنی جگہ پہ بٹھاتے. اگوں میں دسو کیے کلمہ طیبہ کی قسم. اگلا فکرہ یہ ہے جب تک بطول بیٹھی رہتی رسول کھڑے رہتے. بھائی کیا کہنے آپ کے چاچا مہربانی. داد اس لیے آدھی ہو گیا کہ آدھا مجمع رو رہا ہے جی، مل کے اونچا نعرہ حیدری. میں بسم اللہ کر رہا. مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائیوں میرے محترم سامعین، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ 11-19 ہو گئے ہیں، بس کریے تھوڑے اور پڑھ لئیے. پاجی اچھا ہوم شروع ہے. لو جی پاجی چیک کرنے واسطے کہ تسی تھکی ہو کہ نہیں چیک کر لئیے جی. نعرہ حیدری. ابھی ٹھیک ہے جی، ابھی ٹھیک. اللہ مولا آپ کو سامنے رکھے. جتنا آپ کہیں گے میں نوکر، میری یہ چوتھی 5ویں مجلس ہے، میں پورا پنجاب گھوم کے آ رہا ہوں یہاں پہ، میں تھکا ہوا ہوں. لیکن اگر آپ دعا فرمائیں گے جتنا آپ کہیں گے نوکر کیا میں نخرہ کیا انشاءاللہ میں حاضر ہوں. جتنا آپ کہیں گے آپ کا پتر اتنا پڑے گا. جب بھی ہم نے پاک سیدہ کی شان شروع کی، گوانڈیوں کی مسجد کا مائک آن ہوتا ہے اور ادھر سے آواز آتی ہے حضرت مریم بھی تو بطول تھی. ارے خدا کے بندے کون ایسا شیعہ ہے جو جناب مریم کی عزت کا قائل ہے؟ ہم تو شیعہ ماتمی پاک بی بی مریم کی جوتی چومنا عبادت سمجھتے ہیں. شیخ صاحب اتنی بڑی بی بی کہ جس کے پتر کو کچھ لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا، اتنی بڑی. ہاں ایک حق ہمارا ہے اب وہ ہمارے پاس رہے گا. ہم قرآن سے چیک کرتے ہیں کہ عیسیٰ کی ماں کی عزت کیا ہے، شبیر کی ماں کی عزت کیا ہے. یہ ہمارا حق بند صدقے جاوا، یہ ہمارا حق بنتا ہے نا. قرآن سے دیکھیں. آئیے میں آپ کو 2 آیتیں ایسی سناؤں. ایک تو آیت آپ کے بچوں کو حفظ ہے، یہ بی بی پاک کی جوتی کا صدقہ ہے کہ ہر بچے کو حفظ ہے. اور ایک آیت ایسی جو آپ ذرا کم سنتے ہیں، وہ میں اتنی ہلکی اور کھینچ کے پڑھتا ہوں ہوڑی ہوڑی کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بیٹھے بیٹھے یاد ہو جائے گی. میرے آپ پترا میرے لوے ہوئے، میری ایڈی ڈرونی شکل ہے، اور میرے لوے ہو خدا دا نائی اللہ دا نائی میرے لوے پاجی میرے لوے جی. مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا میرے لوے جی. لو جی پہلا فکرہ، پہلی آیت حضرت پاک بی بی مریم کی شان میں کہ جناب عیسیٰ کی والدہ ماجدہ گرامی قدر کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران، تیسرا سورہ. پتر ایسے کھینچ کے پڑھوں گا کہ آپ کو عربی کی سمجھ آئے، میں قاری بھی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَإِذْ قَالَ پاہمیں لوگ کی باروں حران یعنی کہ شیعوں تے ہوندے ہی نہیں. اچھا کوئی بات جدوں آ کے میں میں اینے کراں گا پتہ لگے شیعہ ہی ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر. کیڑے وقت کو؟ قالت الملائکۃ جب فرشتوں نے کہا کیا؟ قالوا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم تو ایسے پاک ہے جیسے پاک ہونے کا حق ہے. کس تو میں آپ صدقے جمع قرآن تے بولنے والے ہو. کس نے کہا؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. بھائی ریکارڈنگ کیجئے ساتھ بولیے بھی. فرشتوں نے کہا کیا؟ کہ مریم پاک ہے. اے میرے اللہ سارے قرآن کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، مہربانی فرمانا اب ذرا بتانا کہ حسین کی ماں کون ہے. فرمایا وہی آج جو تیرے بچوں کو آتی ہے. انما یرید اللہ، نہیں ایسے نہیں، انما یرید اللہ، وکر کر کے پتر، انما یرید اللہ، انما یرید
अल्लाह अल्लाह का इरादा है वो बतूल को ऐसे पाक रखे जैसे पाक रखने का हक था। अरे परवरदिगार दोनों बतूल, दोनों मासूमा, दोनों तैयबा, दोनों ताहिरा, दोनों रजिया, दोनों मर्जिया, दोनों तकिया, दोनों नकिया, दोनों जकिया, तो फिर ऐलान में फर्क क्यों? फरमाया एक का ऐलान फरिश्तों ने किया, एक का ऐलान मैं अल्लाह करूंगा, ताकि जमाने को समझ आए फरिश्ते मखलूक है, मैं अल्लाह खालिक हूं। कल को ना कहना एक जैसी है, नहीं, जितना खालिक और मखलूक में फर्क है उतना ही मरियम और बतूल में फर्क है। जो भाई खड़े हैं जी, आप भी हाथ उठाइएगा मौला के नाम के सदके में, मिलके ऊंचा नारा है मेरी। मैं सदके जाऊं, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करा भाई। आपका क्या कहना भाई? भाई याद रखिए, शिया होता ही वो है जो कुरान पे बोलता है। आप पूछिए वो कैसे? भाई वो ऐसे कि पूरी कायनात में एक शिया ही तो है जिसका इमाम बगैर जिस्म के कुरान पढ़ता है। मातमी सच्चा है ही वो जो कुरान पे बोले, वही तो मातमी, वही तो शिया है। बिस्मिल्लाह करा। मालिक मेरी माओ बहनों की इज्जत चादरें महफूज रखे। अब देखें वो भी हमारे साथ ताउन कर रही हैं, खामोशी के साथ सुन रही हैं वो भी हैं। अल्लाह इनकी इज्जत महफूज रखे। जो तो चंगा काम करो तो पिछड़ी भी करा करो ना। तरांदे तो रहिंदे हो बड़ा, तरांदे तुसीं इत्थे ही हो बस, घर जाके फिर नहीं पे करदे हो। बाबा जी मैं गल सच्ची करदा जी, हाँ सदके जावां। मनन देना चाहता नहीं, कुरान पाक दी कसम, बाहर बंदा जाएगा मुश्तबाई दे, बाहर बंदा नाज़िम मेंबर दे, बाहर बंदा शाह जी दे, बाहर बंदा शेख साहब दे, एक घर कोई भी कख नहीं जे। इतने बड़े भलवान मार के चुप करो, चुप कर, घर का कहना और मैं तो भलिए लोग रोंदी लगा सा। तवज्जो, जब भी सदके जावां, जब भी हमने तारीफ की मेरे मोहतरम सामीन, तो क्या कहा? हजरत मरियम तो बतूल थे। तो भाई पहला फर्क, पुत्र छोटे बच्चे हो, मेरे पुत्रो, बेटा आपके लिए मजलिसें होती हैं, बेटा मिलके सुनो। पाक मरियम कौन? जिसकी तहारत की गवाही फरिश्ते दे। पाक सैयदा कौन? हुसैन की मां कौन? जिसकी तहारत का ऐलान है। शाबाश। ऐ देखो हुन पुत्र सबको है ना, देखो तुसी बोले तो मैं राजी होगा, हुन मेरा उनका मुल पै गया। बेटा अगला फर्क, और अगला फर्क मेरे मोहतरम सामीन, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों बेटियों, अगला फर्क सारों के लिए नहीं, ये कुरान था, ये सबके लिए है। अगला फर्क, माफी मांग रहा हूं, अगला फर्क ना नए नए शिया के लिए है, आप ही सियाना हो जाएगा, ना हमारे सुन्नी भाइयों के लिए है, उनका मतलब वो अपने मौलवी से पूछें। हाँ दो बंदे, एक हस्बी नस्बी सैयद, एक वो शिया जिसकी अम्मा शिया है, ये दो बंदे ना बोलने, कब्र तक गिला करना मेरा हक है। सुन्नी भाई भी ना बोले, नो प्रॉब्लम, नवा नवा शिया चुप रहे, आप ही सियाना हो जाएगा। अब दूसरा फर्क है जद्दी पुश्ती शियों के लिए, दूसरा फर्क ये है, कुरान की अजमत की कसम, हजरत मरियम फकत बतूल है, ज़हरा ऐसी बतूल है वो जिसे कह दे वो भी बतूल हो जाती है। सदके जावा तेरी जवानी सलामत। शाबाश शाबाश पुत्र, नहीं सुनेगा जी, मिल आखिरी भाई तक, अंदर वाले बाहर वाले गली वाले अली वाले, मैं सदके जावा। मौला भाई तो सलामत रखे। भाजी नारोवाल के हलाल दादो, मैं कोई नया बंदा नहीं, मैं आपका पुराना नौकर हूं। आपने दुआएं दे दे के मुझे जाकर बनाया है। भाजी मैं तुम्हें एक सच्ची गल दसा, सच्ची गल दसा भाजी, भाजी हुण मेरी मेले शुरू होने लगी जी। हाँ हुण दसो जी, सुन लो फिर मेले शुरू हुई है। आपको पता ना कि 18-20 शेर पढ़ने के बाद जाकर कहता है हुण मैं ओ शेर पढ़ लगा। हाँ मेहरबानी है, आप पढ़ो जरा, तो मेहरबानी करा जी। मेरे भाइयों, जो मेरे भाई खड़े हैं, जो बैठे हैं, भाई दूसरा फर्क क्या हुआ? इसके बाद 5 मिनट और सुनना है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्या फर्क हुआ? पाक मरियम सिर्फ बतूल है, पाक हुसैन की अम्मा ऐसी बतूल है जो बतूल गर है, वो जिसे कह दे। हुन सारे रल के दसो जी, रल के कसीदे का पहला शेर आ रहा है, एक शेर सुनना है, 2 सुनने हैं, 3 सुनने हैं, 4 या 5 के नाम के 5, ये आप पे डिपेंड करता है, तो आड़ी मर्जी। लेकिन पहले एक सुन लो पहले। अब मुझे बताइए वो कौन सी पाक बीबी है जिसने तख्ते हुकूमत पे जुत्ती रखी थी? शादी आप सैयद हैं, आप मुझे इजाजत देते कि मैं नाम लूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हजरत पाक बीबी फिजा सलाम, मैं तो नाम लेता हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के। और भाई हमारी मुर्शदादी है, कनीज सैयदों की है, और यार जिनकी नुकरानी थी वो माँ कहते थे मैं नुकरानी कैसे करूं? चाचा जी ये शहीदों का कर्ज है ना, बिस्मिल्लाह करना। बहुत सारे बंदे रो रहे हैं, इसलिए दांत में कमी आ गई है ना, सबकी आंखें तो बरस रही हैं, तो बरसी आंखों के साथ इंसान दांत कैसे दे सकता है? जरा थोड़ा सा आंख पे कंट्रोल रखिएगा, बिस्मिल्लाह करना चाचा जी। तो फिर मैं जुमला कहता हूँ, अच्छा तख्त पे क्या रखा? भाई एक बार सारे बोलो क्या?
पुत्र जब मेरी इजाजत नहीं थी ना, उस वक्त 2 आलिम दीन थे जो अपनी जवानी की पीक पे थे। एक हजरत अल्लामा अली नासिर हुसैनी ऑफ तिलहाड़ा और एक हजरत अल्लामा सैयद किबला रियाज हुसैन शाह साहब रिजवी ऑफ किला मियां सिंह। ये 2 खतीब उस वक्त अपनी जवानी पे थे। जब मैं 20-25 साल पहले ऐसे मासूम बच्चा बैठा होता तो मैं इनको सुनता था। तब से लेके आज तक मैंने यही सुना, शायद आपने भी यही सुना हो। बच्चा आप भी पुत्र बताना कि जूती क्यों रखी? तो जाकिरिया मौलवी कहता है जी ये हुकूमत की निशानी के तौर पर। मैं कहता हूं भाई अगर निशानी थी तो बीबी अपना तकिया रख देती। सदके जावा, बीबी पाक अपना यूज टू दुपट्टा रख देती, जो पुराना दुपट्टा था वो रखती, पुराना उतार के रखती तख्त पे, नया ले लेती। ना तकिया रखा ना दुपट्टा, जूती क्यों? इन्हू आंदा नहीं मजलिस जिथे क्यों का जवाब मिले, जूती क्यों? मैं इल्लत बताऊंगा, वो बंदा मैनू वहाओ जिदी अम्मा शीया तो जुमला सुन के होंठ घुट जे, मैं वो पैर चुमांगा कि यार तेरा बड़ा हौसला थी, कादा शीया तू? नादे अली सुन सुन के दुध पींदा ना ते हुण खयानत पे करना, तू कैसा शीया है? रात को बैठ के चुप हो गया, मुमकिन नहीं है। जूती क्यों? पाजी मेरे में खड़े, पाजी जूती क्यों? जनाब फिजा की आवाज ही मैंने तख्ते हुकूमत पे जूता रख के मुल्ला के मुंह पे जूता मारा है, जो कल को कहेगा अगर हुकूमत अली का हक था तो अली ने तलवार से छीनी क्यों नहीं? जिस हुकूमत की फिजा को परवाह नहीं, अली तो अली है। बादशाह के जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जिससे पाक बीबी ने हाथ अता किया वो हाथ उठाएगी, ऊंचा नारा है अली। बिस्मिल्लाह करा। चाचा जी मेहरबानी, चाचा जी बहुत शुक्रिया, बाबा जी मेहरबानी, सदके हैदरी। ये दुनिया की हुकूमतें सईदों की जूती के बराबर भी नहीं है। चाचा जी खुदा आपको सलामत रखे। अच्छा, इसका मतलब मोहतरम सामने जितनी अच्छी और सोहनी आपने अपने पुत्र को दुआ दी है ना, इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि आप चाहते हैं कि पुत्र 2 मिनट और ला ले। ठीक है भाजी, ठीक ठीक यार मैं तो 2 ही लेना। लो जी भाजी, जूता तख्त पे, बुरका लिया। बाबा जी आपका इसमें ग्रामी क्या? सैयद एहतशाम शादी, आप सैयद हैं। बाबा जी कौन से? शादी आप बुखारी सैयद हैं। आपसे मैं पूछता हूं, मुझे हाथ हिला के या जुबान से बताइए कि आप सैयद होने के बावजूद भी क्या जनाब पाक फिजा की जूती चूमना सवाब समझते हैं? उन्हें क्या है जी? इसका मतलब है और भी अगर पंडाल में कोई सैयद खड़ा है जो पीछे हो रहा है वो आंदने जी असी भी तैयार हैं। इसका मतलब है भरे पंडाल में जो जो सैयद है वो ये कहने को तैयार है कि हम सैयद होके, आले ज़हरा होके, आले रसूल औलादे नबी होकर हम जनाब फिजा जो कि गैर सैयदादी है हम उसकी जूती चूमना सवाब समझते हैं। ये सजदा होने करार किया है। हुण मैं तुहानू दसना ये करार क्यों करते हैं। ये यूं दुपट्टा लिया, बुरका लिया, जूता तख्त पे, 4 बेटे दाऊद मूसा ईसा याहिया, बड़ा पुत्र आया। अम्मा कहाँ? कहा बेटा मैं हूं मरीजा इश्क। मैं नारोवाल के हलाल दादू को बता रहा हूं कि हम उम्मती तो उम्मती रहे, ये सैयद और सैयदजादियां भी आज के दौर के सैयद और सैयदजादियां क्यों दुआएं मांगती हैं कि जनाब फिजा अगर हमारी ख्वाब में भी आए तो हम सैयद और सैयदजादियां होकर उनकी नालैन पे बोसा देना फखर समझते हैं। ये सैयद ऐसा कहते क्यों है हालांकि ये औलादे अली है, आले नबी है, औलादे ज़हरा है? क्यों कहते हैं? आ बताई अम्मा कहाँ? कहा मैं हूं मरीजा इश्क और मैं इलाज करवाने मदीने जा रही हूं। वड्डा पुत्रा कहता अम्मा हम शहजादे हैं, पड़ोले भरे ने पैसे नाल, अम्मा पेटियां भरियां ने, ट्रंक भरे ने, हम कोई मामूली बंदे हैं? अम्मा तू मलिका है, तू डॉक्टर का नाम ले, हम वड्डे से वड्डा डॉक्टर तेरी बारगाह में लेंगे। आ वजह सैयद सलाम कर दे। बीबी कहती चुप कर, जहां मैं जा रही हूं वहां नबी चल के आते हैं। हाय हाय, सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। भाई जो भाई खड़े होकर दाद दे रहे जी मौला आपकी तरह दाद सुनाएगी। हर हलाली बोले जी ऊंचा नारा है मेरी। सदके जावा मैं बिस्मिल्लाह करा। जहां मैं जा रही हूं वहां नबी चल के। पुत्र जूता रखा तख्त पे बेटा। अब मैं पूछूं जनाब फिजा पाक से, बेटा मैं जनाब फिजा पाक से सवाल करूं, आलम अरवाह में है मैं सवाल करूं, तसव्वुर में, ए पाक बीबी आपने जूता रखा अपनी मर्जी से? फरमाया नहीं, मैं कनीज हूं जनाब सैयदा की, मुझे उधर से इल्हाम हुआ, मैंने जूता रखा। चाचा जी मैं तुहाडा पुत्र हां ते मैं तुहानू दसां कि मैं मजलिस किनू समझना।
मैं बताऊं, हर आप में से हर मोमिन का एक अपना अपना नजरिया है कि यार मजलिस इसे कहते हैं, मजलिस इसे कहते हैं, मजलिस इसे। मेरे ख्याल में मैं नाकिस बंदा हूं, मेरा ख्याल, हाँ मेरे ख्याल में मजलिस उसे कहते हैं कि जिसमें इंसान को कुछ ना कुछ फिक्र हुसैन मिले। ठीक है, हुण मैं वो फिक्र वाली गल कर लूंगा तो जरा सोहना सोहना बोला जी मेरे नाल। भाई सुनते आ रहे हैं, मैं 5 साल से 30+ हो गया, मेरे जो बाबे बैठे हुए हैं 50+ हो गए, यही सुनते आए कि जूता रखा। यार कभी सोचा नहीं पुत्र 4 थे, तख्त पे जूता क्यों है? पाजी सवाल है या नहीं? शेख साहब दाद के बगैर बताइए, सवाल है या नहीं? चाचा जी पुत्र जो 4 हैं, तख्त पे जूता क्यों? भाईजान मैं पूछूं, पाक भी फिजा वजह फरमाया, उसने कहा मैंने रख दिया। पाक बीबी जब उसने कहा तो उसने कोई वजह भी तो बयान की होगी कि क्यों रखना है। सारे बोला जी जनाब फिजा की आवाज़, मुझे अल्लाह ने कहा था तख्त पे पुत्रों के होते हुए जूता रख, ताकि मैं अल्लाह कायनात को बताऊं कि अल्लाह की निगाह में पूरे जंजबार में कोई मर्द भी फिजा की जूती के बराबर नहीं था। बाबा जी मौला आपके हाथों को सलामत रखे। भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। हर हलाली भाई, हर हलाली हैदरी भाई, मौला आपकी जिंदगी दराज फरमाए। बीबी पाक तो वास्ते रखे, एडा सोहना अद्धी रात को एडा सोहना भी सुनते हो, पाक बीबी आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। लो जी बिल्कुल आखिरी जुमला आ गया, और मैं आपको फिर एक लफ्ज़ मुसाहबा का कि मैं आपको सलाम करूं, चूंकि मेरे खिताब के बाद कायनात की अफजल तरीन इबादत जो शियों के नज़दीक सबसे अफजल इबादत है, इंशाल्लाह फिर मेरे बाद वो शुरू होगी, तो मैं उस अफजल इबादत में ज़्यादा देर हायल ना हो जाऊँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक फिक्र और सुनिए और इजाज़त। सैयद दादा शेख साहब, बीबी भाईजान, आपने तख्ते हुकूमत छोड़ा, जुत्ती ते भी नहीं लिखा, मिला क्या? क्या मेरे भाई मुझे इजाजत देते हैं कि मैं अद्धी रात को आपको एक कुरान का फिकी हुक्म बताऊं? एक ध्यान ना जरा कान खोल के सुना जी। कुरान का शीयत में 14 के फरमान में कुरान का फिकी हुक्म यह है, अगर कहीं पर अरबी रिवायत लिखी हो, अरबी जुबान, और वो कुरान ना हो, और आप जाके कहें कि ये कुरान है, तो कहने वाला उसी वक्त काफिर हो जाता है। किन्नू समझ आइए मैं क्या क्या मैं प्याना, अगर अरबी लिखी हो और वो कुरान ना हो, ऐनी कोई अरबी, कोई अरबी हो, और कोई बंदा जानबूझ के उसे कहे कि एक ही है, उसी टाइम 14 कहते हैं वो काफिर हो गया। इसी तरह अगर कुरान लिखा हो और बंदा जाके कहे कि एक कुरान है, वो भी काफिर। ये सारे को पता लग गया। अगली जुमला सुनो, मैं आप में बैठ के बताऊं शियों में कि कुरान वो किताब है, अगर पहाड़ पे आए तो रेदा रेदा हो जाए। कुरान वो किताब है जिसके हर्फ का इनकार करने वाला काफिर है। कुरान वो किताब है जिसके हर्फ को आगा पीछा कमी बेशी करने वाला काफिर। मैं शियों में बैठ के बताऊं, पुत्र मेरे लिए पुत्र आवाज ना है, और मेरा सोना पुत्र आवाज ना है, पुत्र जाती है, ये बहुत बुरी बात है। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, आप आपस में बोल रहे हैं। ये कुरान का फिकी हुक्म है कि एक हरफ का आगा पीछा करना बंदे को काफिर बना देता है। ते मैंने मौला दी कसम भावें 11:30 हो गए, मैं मेंबर छड़ के उत्थे आके भाई दा मोढा हिला के कहना, यारा तू चंगा शी है, एडा वड्डा जुमला खा गया। ओए शियों से बेहतर कौन जाने कि कुरान की इज्जत क्या है। ओ यारा, ये कुरान की कितनी बड़ी फजीलत है कि मोहम्मद को कहना पड़ा, या अली तू भी बोलता हुआ कुरान है। ओए होए भाई, मेरे सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत। ये सारी रात नशा देने वाला जुमला था जो आप खा गए हैं, जो भाई खड़े हैं आप खा गए जुमला। बहुत बड़ा सदके जावा, अल्लाह आपके हाथों को, ये बहुत बड़ा जुमला था कि पाक मुस्तफा को कहना पड़ा, या अली अंता कुरान नातिक, अली तू बोलता हुआ। एदा मतलब क्यों? एदा मतलब है एडी उच्ची किताब है कुरान के पाक रसूल ने मौला अली को कुरान कह दिया। मुश्किल कुशाए दो आलम अली मौला को, मौला कुल को, मौला कायनात को कुरान। एदा मतलब है कुरान फिर बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, ये जो शिया है ना, ये जब मजलिस के बाद मातम करते हैं तो ज़ियारत पढ़ते हैं। जमात जब होती है मस्जिद में तो नमाज के बाद ज़ियारत पढ़, जिन्होंने अगले दिन मौलवी बंदा ही शिया गाना काट देने। अब भाई हम गालियां नहीं देते, हम तो सलाम वालों पे सलाम करते हैं। अब ये सलाम में ताकत ऐसी है, जब सलाम वालों पे सलाम किया जाए तो लानत वालों पे लानत खुद ही हो जाती है। सदके जाना, वरना खुदा की अजमत के हम तो हम नहीं गाली देते भाई। मिलके ऊंचा नारा हैदरी। मौला आपको सलामत रखे मेरे भाइयों। हम किसी को गालियां नहीं देते भाई, हम तो सलाम कर। हाँ ध्यान रखा भाई, मेरा मौजू हटा है ना, मौजू याद रखा जी। या अली अंता कुरान ना,
सदके जावा, मातम के बाद, शिया की जमात के बाद मौलवी साहब आखिर पे याद कहते हैं, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। 12वें इमाम को मुखातब करके मौलवी साहब सारे शिया एन करके रल के सिर थले सुट के आंदे ने, ए कुरान जैसे तुझ पे सलाम हो। इसका मतलब है शियत वो मजहब है जिनका पहला भी कुरान है और आखिरी भी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਫਿਰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਲਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਕਸ਼ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਦੁਆ ਭਾਜੀ ਮਿੰਬਰ ਤੱਕ ਆਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੈਲਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਸੋਹਣੀ ਦੁਆ ਪਾਕ ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ के फजाइल के सदके में सोहनी दुआ मिंबर पे आए। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ प्याला बनाया अपने हथां दा, दुआ सोहनी है। पाक बेबी फिजा आपने जूता रखा तख्ते हुकूमत पे, बीबी मिला क्या, बीबी लब्या किया। फरमाया चुप कर, ये थोड़ी इज्जत है कि कुरान लाने वाला भी मेरी इजाजत का मोहताज खड़ा रहता है। सदके जावा, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, मैं सदके जावा जी, अल्लाह मेरे मातमी भाइयों के हाथ सलामत रहे। ये थोड़ी इज्जत है। आखिरी सवाल और अपने पुत्र को दीजिए इजाजत। भाजी मुझे ये बताइए मेरे मोहतरम सामीन कि वो पुत्र, ध्यान ना सुनना छोटे बच्चे, आपस में नहीं बोलना, वो कौन सा पाक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो है जिसे कुल्ले ईमान पाक अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह ने कहा था कि तू ईमान के 10वें दर्जे पे है। जनाबे सलमान, मेहरबानी जनाबे सलमान। भाजी नारोवाल वालों, ये जो मैंने अभी फरमान पढ़ा, जेडे भरा खलोते हो, जेडे बैठे हो, तुहाडे च कोई ऐसा बंदा है जेड़ा आखे यार असां अगे नहीं सुनिया? कोई ऐसा? सबने सुना है, सबने सुना है। भाई जो खड़े आपने सुना ना कि ईमान के 10वें दर्जे पे। भाई क्या खड़े हुए या बैठे हुए किसी भाई को पता है कि 10वें दर्जे का मतलब क्या है? इनू आंदे जमाइलस, इनू क्या आंदे ने अजे तो कोई लभे। हूँ तुहाडा पुत्र दस लगा भरे मजमे के सामने, कैमरे के सामने, मैं तुहानू दस लगा कि मौला ने जो फरमाया कि तू 1 2 3 नहीं बल्कि 10वें पे है। ਇਹਦਾ मतलब कि ये 5 बंदे निकी जी बात हूँ हाँ करो तो मैं राजी हाँ। मौला अली के 10वें दर्जे कहने का मतलब ये था कि सलमान से ऊपर बस नबूवत है। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, इंजे गल्लां सुनिया करो, राह पुत्र से बोलने वाले हो, इंजे गल्लां भी सुनिया करो, चंगियां होंदियां ने, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, आपने पहली बार सुना इसलिए आप थोड़ा बोले। और मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई बंदा गैर मासूम बशर सलमान से ऊपर नहीं जा सकता। सलमान ने फारसी से अगर कोई ऊपर है तो वो सिर्फ मासूम है, वो चाहे इमामत हो चाहे नबूवत हो। इस तो अलावा कोई बंदा बशर सलमान के ऊपर इनू आंदे 10वां दर्जा। जिन्हों जिन्हों इस गल का मजा आया, जड़ा जड़ा समझदा यार है गल बड़ी सोहनी मौलवी किते कोई याद रखने आ, सिर्फ वो बोले, बाकी नु कुरान दी कसम नाम बोले। उच्चा नारा हैदरी, सारे हलाली बोल पड़े। अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए। तो 10वां दर्जा जल्दी से बोल के बताइए वो कौन सा पाक सहाबी है जिसे पाक रसूल ने भरे हुए सहाबा के मजमे से कहा था कि अंता मिन्ना अहलल बैत, कि तू मेरी आल में से है। वो कौन है? हाँ सदके जावा, वो भी जनाब सलमान है। भाजी हूँ जरा ध्यान रखा जाए, वड्डा मसला हल कर लगा कैमरे के सामने। और मुझे ये भी पता है कि इस वक्त सारे मौलवी रात 11:40 हो गए, सारे अपना गोश्त हलवा शलवा खा के एन करके वेंदे होंगे लाइव कि शिया की करते हैं। ध्यान रखा जाए, मुझे पता है कि सब देख रहे हैं। सर उठाइए। भाजी मुझे ये बताइए, पुत्र खलो जरा, उठ के लो, उठ के लो। ले पुत्र चकना नहीं, तू भैया पुत्र चकना नहीं बेटा, आराम से मुझे बताना है बगैर झिझक के डर के। पुत्र बंदा तीसरी जमात पास कर जाए तो दूजी जा जाता है? हाँ पुत्र बेटा बैठ जाओ, कोई मैं ये बेटा डरदा पे, ओ पुत्र पीछे बेटा आंदा चौथी च। तो ये मेरा ख्याल है बच्चा ये पागल नहीं, ये असल च परेशान हो गया कि मैं तो मौलवी नूं सियाणा समझदा सा। तो इनू इन्ना भी नहीं पता कि तीसरी पास करके बंदा दूजी च बड़ा रौला पाया, काफिर काफिर शिया काफिर। क्यों? ये कहते हैं कि आले मोहम्मद अफजल हैं, हमारे भाई कहते हैं कि असहाब अफजल हैं। पहलों गल सुनो पंजाबी दी महल्ले वाली, फिर उत्तों सुनाना तुहानूं मैं हदीस दी। पहलों महल्ले वाली सुनावा। हर बंदे का कोई महल्ला है कि नहीं? हर अजने बैठे हो, तुहाडा घर भी है कि नहीं? घर च अजीज भी है जे, धियां पुत्र नूंहां जवाई है जे, महल्लेदार भी है जे। लै कुरान दी अजमत दी कसम इन्ना को बस फर्क ही सैयद 5 12 14 की कसम इन्ना फर्क ही, असहाब रसूल के मोहल्लेदार हैं, अली बतूल घर वाले हैं। बादशाह के हाथों को सलामत रखे। अब जाके घर सोचना अफजल कौन है, जिसे समझ आई है वो हाथ उठाए भाई, सारे 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 सारे।
آپ کو سلامت رکھے. اور بھائی آپ کو پتا ہے محلے داروں کے بڑے حقوق ہیں, ہمسایوں کے بڑے حقوق ہیں, اس لیے صحابہ کرام کے بڑے حقوق ہیں. ہم ان کی جوتی چومنا عبادت سمجھتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, لیکن ہیں وہ رسول کے محلے دار. اب یہ آپ اپنے آپ سے جا کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ پوچھیں کہ آپ کے نزدیک آپ کے گھر والے افضل ہیں یا محلے والے افضل ہیں؟ نہیں, آپ گھر جا کے سوچئے. ایک بات تو یہ ہو گئی, اتنی بولنا. ایک بات, دوسری بات, چھوٹا دھیان رکھے بھائی, خدا واسطے محنت میری دھیان رکھے. چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے کہ پاجی چاچو جی تیسری جماعت پاس کرنے والا بندہ چوتھی میں جاتا ہے, دوسری میں نہیں آتا, کیونکہ دوسری میں بھیجنا بے وقوفی ہے. اور کائنات کی عقل کل کا نام ہے محمد مصطفیٰ. میرے مصطفیٰ سے بڑا عقل مند اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. اور میرے مصطفیٰ نے فیصلہ دیا تھا کہ کلاس کون سی پر جنہوں سمجھ ہے کہ دوسرے کری مولوی صاحب اگر آپ کی 200 کتابیں نہ ہو میرا قتل معاف, تیری 200 سے زیادہ کتابوں میں, تیری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب سارے جنگ خندق میں خندق کھود رہے تھے تو کوئی کہتا ہے سلمان اڑا تو ساتھ ہے, سلمان اڑا تو ساتھ ہے, سلمان اڑا. سلمان پیچھے ہٹو, سلمان تمہارا نہیں, سلمان ہمارا ہے. تو کہہ رہے منا اہل البیت, اور صحابہ سلمان کو چھوڑو, یہ تمہارا نہیں ہے, یہ محمد کہہ رہے یہ ہمارا. منا اہل البیت, یہ ہمارا کھلوتے سن صحابی, یہ ہمارا ہے. مولوی جی قرآن سر پہ رکھ کے بتا, یہ محمد نے سلمان کو منا اہل البیت کہہ کے کلاس بڑھائی ہے کہ گھٹائی ہے؟ بتائیے جی, کلاس بڑھائی ہے کہ گھٹائی ہے؟ بڑھائی ہے نا. اس کا مطلب ہے پاک رسول نے سلمان کو اپ درجہ دے کے بتایا کہ اصحاب سے آل افضل ہے, ورنہ جو پہلے سے صحابی تھا اسے رسول کیوں کہتے کہ تو میری آل سے ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے صحابہ کی کلاس سے آل محمد کی کلاس. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو دو پھول ہیں منا اہل البیت. ایک بھائی میرا خیال تھک گیا باہر تے 11:44 ہو گئے, میرا خیال بڑا ہو گیا. ہوں ایک فکر آکھاں تے جانے یالی نہیں بھائی, کچھ ہمارے بھائی تھک بھی گئے نا. آپ کو پتا ہے کہ نیٹ کا دور ہے نا, تو اب ہر بندہ 15-20 منٹ فیس بک دیکھ کے بندہ تھک جاتا ہے. ہاں تو کوئی بات نہیں, پھر فیس بک بندہ کہتا ہے اے پرا کرو ہوں ایمو لے آؤ, وہ پرا کرو ہوں واٹس ایپ لے آؤ. ایک تو سیاپے بڑے بڑے آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں اس لیے بڑی بات ہے کہ اگر بندہ مینو کیوں ہے پسینہ بہت ہوتا ہے, پکھے کیوں ہے, تھوڑا سیدھا کرو یار. ایک بیٹھک میں 5 بندے بیٹھے تھے. کنے جی 5 بندے. بچہ ہے تو بھائی پوچھتا ہے اندر کنے بندے بیٹھنے والا؟ 4. اوے اللہ دے بندے میں ہوں ویکھیا 5 آندا کدوں چاچا 5واں تے مولوی آ. یار ہم بھی بندے ہیں, کو تھوڑا ہوا لوا دیو. آخری فکرہ اور پتر کو اجازت دیجیے. چاچا جی 2 پھول کسے لگے ہیں؟ سلمان کو. 10واں درجہ ایک, صدقے جاواں شادی منا اہل البیت 2. آخری فکرہ میں جناب فضا پڑھ رہا ہوں. آخری فکرہ جناب سلمان نے ایک دروازے پہ کہا یطہرکم تطہیرا. ایک پاک بی بی آئی. کون؟ کہا بہن فضا میں سلمان ہوں. صدقے جاواں. کہا جی بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا بہن وہ نا میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا تسبیح پڑھ رہا تھا, سوچ رہا تھا کہ کوئی مدینے میں ایسا بندہ ہے جو میری ٹکر کا ہو, جنہوں 2 پھول لگے ہوں تو کوئی بھی نہیں سی. پھر میں نے سوچا مرد تو میری ٹکر کا نہیں, سجدہ نوازی ہی ہے. ہاں ایک عورت ہے اور بہن فضا وہ تو ہے. تو میرا دل کیتا چل آہاں ذرا دوویں بھن بھرا بوئے دے اندر تو باہر, آپ اندر ہیں میں باہر ہوں, ذرا ایتھے دوویں بھن بھرا کھلو کے نا پردے دے وچ ذرا 2 ہاتھ کریں, پتہ لگے والا بہن افضل ہے کہ بھرا افضل ہے. جناب فضا مسکرا کہتے بھائی میں بھی ولایت والی, آپ بھی ولایت والے. بھائی چھوڑیے نا, اس سے بڑا کیا رتبہ ہے جب ہم ولایت والے ہیں. نہیں بہن وہ نا میں ذرا وہ تو میں کہہ رہا تھا کہ چلو میرا مطلب ہے کوئی چلو 1-2 ہاتھ ہو جائے, 2 ہاتھ, پتہ تو چلے ہم میں سے افضل کون ہے. ہن پتہ لگنا ہے شیعہ ماں دا پتر کتنے کتنے بیٹھا ہے تے کیویں کیویں بیٹھا ہے. جناب فضا کو جلال ہے. کہا بھائی ضرور پوچھنا کہ افضل کون ہے. کہاں؟ کہا بھائی پر جہاں کھڑے ہیں نا یہاں بھی میں افضل ہوں. کہا کیسے؟ کہا بھائی دیکھیے نا آپ جنت کے باہر کھڑے ہیں, میں جنت کے اندر ہوں. صدقے جاواں جو کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, آپ کا اجر بھی ڈبل ہے. جو بیٹھ کے دعوت دے رہے ہیں آپ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں جی. اونچا نعرہ ہے مولا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرنا, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں بسم اللہ کرنا. پاجی دیکھیے میں بی فضا سلام اللہ علیہ تے بلند سلام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سامعین محترم ذرا جلدی کیجئے تاکہ میں 2 منٹ کہہ کے آپ کی پھر وہ افضل ترین عبادت کی طرف آپ کو راغب کروں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ بھائی. بیٹا پتر ذرا توجہ سے بیٹا. اچھا بھائی آپ جنت کے باہر, میں جنت کے. جناب سلمان کہتا ہے بہنا
ایڈی وڈی دلیل دیتی آ میری تو زبان ہی بند ہو گئی اگوں گل نہیں پی آتی تے فل دو لگے نے میں من گیا بھੈਣਾ تو ہی وعدے نہیں بھੈਣਾ وعدے میں من گیا لیکن ایک مہربانی کر ایک جملہ اور سنا دے فضیلت کا مزہ آیا بھائی سننا ہے کہاں کہ بھائی یہ بتائیے دھیان پتر بھائی یہ بتائیے کہ یہ پوری کائنات فرش فرش گلوبل ولیج پورا ورلڈ ساری کائنات کن کے صدقے میں بنی صدقے جناب سلمان کہتے ہیں بہن فضا یہ تو کچی پکی کے بچوں کو بھی پتا ہے کہ پائتر کے صدقے میں بنی اور میں تو پڑھا لکھا بندہ گریجویٹ ہوں میں تو 12-14 پڑھا ہوں میں تو 12-14 پڑھا ہوا ہوں ہائے ہائے میں تو 12-14 پڑھا صدقے جمع مہربانی پڑھا ہوا بندہ ہوں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بچوں کا سوال بہن فضا بھائی جڑے پر آنکھ لوتے ہو بہن فضا یہ تو بچوں کو بھی پتا ہے کہ پوری کائنات بنی ہے 5 کے صدقے میں پاک سجدوں کی کنیز کو جلال آیا اور جلال میں آتے بی بی کہتے ہیں بھائی سلمان مجھے 5 کی قسم اس تعداد میں بھی میں تم سے افضل ہوں بہن کیسے کہا بھائی دیکھیے نا جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے نا وہ 5 ہیں تو نے 4 کو دیکھا ہے میں نے پورے 5 کو دیکھا صدقے جاوا چاچا ری مہربانی چاچا ری بسم اللہ کرا اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو بھائی علم کے سائے میں کھڑے ہیں آپ بھی بولیے اونچا نعرہ حیدری شاہ جی بسم اللہ کرا بابا جی بسم اللہ بے شک تو بے شک ملک مکرم ہے میں کو دیکھتا صحیح میں کیا کہنا واہ 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 سعید و ملائکہ کو بے شک ملک مکرم ہے میں کو دیکھتا صحیح میں کیا اس کر دی خاص کنیز ہمیں تیڑے کیتے ادب دی جہاں بے شک تیڑے میڈے شان اچ فرق بڑا ہے بی بی کہہ رہے نے جبریل علیہ السلام نو کہ تیڑے میڈے شان فرق بڑا ہے اج دیندی تینوں سمجھا ہاں تو حسن حسین دا نوکر ہے میں حسن حسین ماں کیا بات شاہ جی بسم اللہ کرا مل کے اونچا نعرہ حیدری بابا جی آخری فکرہ بابا جی کی نظر اور میں آپ کو سلام کروں اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا پانچ پاک بانیان کی صفحہ ادا قبول فرمائے مجھے پتا ہے کہ اس محلے میں کچھ ایک مرتبہ 1-2 کیس بھی ہوا تھا عزاداری کے عنوان سے جس میں مرد اور خواتین سب نے استقامت کا مظاہرہ کیا تھا مولا میری ساری بہنوں کو بھی سلامت رکھے مولا ہمارے بھائیوں کو بھی سلامت رکھے اور اس پاک ذکر کے صدقے میں اللہ پورے ناروال پہ اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے فکرہ آخری تو تھوڑا پتر تو کر لگا ہے سلام جناب فضا کہتے ہیں بھائی سلمان ان رات 2 ہو گئی نہیں ان راضی ہیں کہا بہن راضی تو ہو گیا ایک گل اور سناتے اگوں نہیں چھیڑتا اگوں نہیں کو جا میں آندا ہی کھ نہیں ہوں نہیں آندا کہ اور نہ میری بہن میرا وعدہ ہو گیا کہا اچھا بھائی پھر ہائے ہائے صدقے جاواں میری یہ نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے فضائل میں لطف ایسا ہے نا بندہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور پڑھ تو جناب سلمان بھی یہ کہہ رہے تھے بہن فضا چل تھوڑا جا اور چل تھوڑا جا اور میں ویرا ہوں نہ مینوں اس تو بعد نہ کہ پھر مینوں کہ کم ہی ہے گھر ٹھیک ہے فرمایا ایک سنو بھائی میں فضا تم سے پہلے جنت میں جاؤں گی وہ میری بہن صدقے جاواں کون سی جنت جس کے مالک حسن حسین ہیں فرمایا میں حسن حسین سے بھی پہلے جاؤں گی وہ میری بہن حدیث پوری ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اعلی الجنہ وابوہما افضل منہما رسول فرماتے ہیں حسن حسین جنت کے مالک ہیں اور ان کا بابا علی ان دونوں سے افضل ہے فرمایا میں علی سے بھی پہلے جاؤں گی اور میری یہ بہنیں کی آنکھی انہیں بھی وہ علی بادشاہ وہ پاک سید جس کا بڑے پاک سید نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی وہ مولا کہاں کہا سلمان بھائی یہ بتائیے کہ آپ تو وہاں موجود تھے یہ غدیر خم میں مرشد علی کا ہاتھ پکڑنے والے کون تھے کہا میرے نبی میں نبی سے بھی پہلے جاؤں گا اور میری بہن یہ اتنا بڑا دعویٰ اتنا بڑا مان پاک بطول کی کنیزی پہ اتنا بڑا ناز کہا بھائی میں کس کی کنیز ہوں کہا بی بی پاک بطول کی کہا میں بطول سے بھی پہلے جاؤں گا اور میری یہ بہنیں میں اندروں مر لگاؤں اتنا بڑا دعویٰ سچ کے کہاں یہ سنتے ہی جناب سلمان جیسے آپ حیران ہو گئے نا دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے
सरकार दो आलम मुसल्ले पे, जिसका ये अकीदा है कि 14 होने को होने से पहले जानते हैं। ओ मेरे भरा जो डब्बे के पिछले पास बैठे हो जी, जो आपस में मुस्कुरा रहे हो, जरा सोनी दुआ करा जाए अल्लाह आपके खूबसूरत चेहरों को सलामत रखे। जनाब सलमान जब दौड़ते हुए मस्जिद नबी में आए तो मुसल्ले पे बैठे हुए पैगंबर आदम ने यूं देखा और यूं देख कहते सलमान लगता है तुझे मेरी फिजा ने हैरान किया। सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। लगता इससे बड़ा फजाइल भाई क्या होगा कि जनाब रसूलुल्लाह कह रहे हैं जनाब फिजा को कि मेरी फिजा ने मेरी बेटी यार ये इससे बड़ी मैं इधर कैसे पढ़ूं, मेरी बेटी फिजा ने तुझे है ना आहो बादशाह जी गल्लां बड़ियां बड़ियां कर दी भाई। क्या हुआ क्या हुआ? आपको गुजरावाल की बोली सही स्टाइल समझ आता है ना जी, क्योंकि हमारा तकरीबन मिलता जुलता है। कहा कि बादशाह जी गल्लां बड़ी, कहा क्या कहा उसने? कहा बादशाह जी वो पहले कहती है कि मैं तुमसे पहले जन्नत में जाऊंगी। तो मैं कहा मेरी खैर ही है, मैं सैयदना नौकर कोई गल नहीं। फिर कहती है कि मैं हसन हुसैन से पहले जाऊंगी। तो बादशाह जी मैंने कहा जैसे शादी कह रहे थे माँ जो कहते हैं वो तो लाड से कह दिया। वो फिर कहती है कि मैं बादशाह अली अली का नाम बादशाह जी इतना तो मैं मारी गया कि मेरे मौला अली से पहले थोड़ा भी नाम लिहाज। और बादशाह जी फिर वो कहती है कि मैं पाक बतूल से भी पहले। भाई मौला आपको सलामत रखे, सदके जावा। कहा आ सलमान आज आके पूछते हैं मेरी बेटी फिजा से, ये जनाब ज़हरा से पढ़ती है, उसकी शागिर्दा है, ये बगैर दलील के नहीं बोलती। आज आके पूछते हैं। सरकार आए, पाक रसूल अंदर भाई आखिरी लफ्ज़ पुत्र पाक रसूल अंदर दाखिल हुए बेटा, और भाई आके ना सर पे हाथ रखा और सर पे हाथ कहता है मेरा पुत्र फिजा जी या रसूलल्लाह, ये मेरा पुत्र, ये तूने कहा है कि मैं 5 दिन से पहले जन्नत में जाऊंगी? जी या रसूलल्लाह मैंने कहा है। ये पुत्र वो 2 फूलों वाला बाहर खड़ा है, बड़ा हैरान और परेशान है। बेटा वो तो कांप रहा है तेरी दलील से, तो पुत्र जरा उसको बताएगी कि तेरे पास दलील क्या है? कहा या रसूलल्लाह पिछले जुम्मे आप सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को खुतबा दे रहे थे और आपने खुतबा देते हुए कहा था कि 1.25 लाख नबी जन्नत में नहीं जा सकते जब तक मैं मोहम्मद ना जाऊं, और मैं मोहम्मद उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी ज़हरा मुझसे पहले जन्नत में ना जाए। और फिर आपने कहा था मेरी ज़हरा जन्नत में ऐसे जाएगी कि अल्लाह नूरी नाका नाजिल करेगा, उसके ऊपर बैठ के मेरी बतूल जन्नत में जाएगी, उसका कजावा जमरजद का होगा, उसकी महार यकूतो मरजान की होगी। या रसूलल्लाह जिस नाके पे बतूल सवार होगी महार तो मेरे हाथ में होगी। मौला आपकी इज्जत और रिज़्क़ में लाओ। मौला आपको सलामत रखे। भाई कुछ आपकी मोहब्बत में कुछ ज्यादा पड़ गया, टाइम ज्यादा हो गया जी, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा मैं भाई मैं आपकी मोहब्बत है, आप कह रहे हैं कि 1-2 जुमला और पढ़िए, खुदा की कसम यकीन कीजिए कि टाइम में गुंजाइश नहीं है क्योंकि इसके बाद मातम भी होना है। जी बिस्मिल्लाह। एक फिक्रा भाई भाई उधार रहा पाजी, उधार रहा। मौला आपको सलामत कर। मेरा ये समझिए कि मैं एक बशर हूँ, गुनाहगार हूँ, तो मेरे थकावट ये है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बस में बैठा हुआ हूँ। जब मैं पढ़ रहा था ना यानी इस तरह था कि सुबह से निकलते हैं और ये मेरी गालिबन 5वीं मजलिस है, तो मैं खुद तरसता हूँ आपके कदम चूमने के लिए। मौला कसम मैं नौकर हूँ आपका, लेकिन थोड़ा बिस्मिल्लाह। अच्छा बिस्मिल्लाह करा। चाचा जी अल्लाह आपकी मोहब्बतें कबूल फरमाए, जनाब सईदा आपकी इज्जत और रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। चलो कोई बात नहीं, कोई पाजी मेरे को खैर है, कोई बात नहीं। मौला बेशुमार एक फिक्रा सुनिए अपने पुत्र से और मुझे इजाजत दीजिए। इतनी बड़ी इज्जत जनाब फिजा की सईदों ने ऐसे नवाजा कि जो पाक हस्ती सबसे पहले जन्नत में जाएगी उसकी कनीज बन के जनाब फिजा पहले जाएगी। इतनी इज्जत। अब बताऊं कि कुर्बानी कितनी है, कुर्बानी कितनी है। मेरी भैना मेरी तियाँ अल्लाह आपकी इज्जतें चादरें महफूज रखे। जो मेरी माएँ की उम्र की बैठी हैं मौला आपका साया आपकी बेटियों पे कायम दायम रखे। रल के करो ना हाय तो इबादत का लुत्फ डबल हो जाए जी। मारा सैयद दादियों को भी गया है। बिस्मिल्लाह करा। चाचा जी मारा सैयद दादियों को भी गया है। पाजी मारा जनाबे फिजा को भी गया है। ये कुरान नेड़े है जे ते लियाओ मैं सिर ते रख के आखन तैयार हाँ मेरे वीरो। मारने में फर्क ये था सैयद दादियों को इतना मारा गया कि उनके गोशवारे उतर गए, फिजा को इतना मारा गया कि कान ही उतर गए।
मैं बिस्मिल्लाह करा। जिस भी सैयदादी को मारा जाता था ना, आगे बढ़ के बीबी कहती थी मुझे मारो, मैंने इस सदके जावा, मैंने इसी दिन के लिए तो मैं बिस्मिल्लाह करा। भाई कितने तैयार बैठे हो तुम तो बिल्कुल। मौला सलामत रखे। मैंने कहा थक गए हैं, बिस्मिल्लाह करा। भाई आप इतने तैयार हैं रोने के लिए, खुदा की कसम मैं हैरान हूँ। सलाम है, बिस्मिल्लाह करा। नौजवान तो इतनी जल्दी रोते नहीं है जितनी जल्दी नारोवाल के नौजवान रो पड़े। बिस्मिल्लाह करा भाई, मौला तेरा पुरसा कबूल फरमा। इतना मारा गया है, इस कदर मारा गया है खुदा की कसम सैयदादियों को कि मैं आपको मिसाल दूं। मेरा भाई कह रहा था कि एक जुमला बहन का पढ़ना, एक जुमला भाई का पढ़ना। मेरा जो भाई जो इधर मुझे खड़ा करके गया ना, मेरा भाई शायद यहाँ पे खड़ा हो, वो बड़े बालों वाले जो थे मातमे, हाँ वो मुझे कह रहे थे कि एक जुमला मसाइब में बहन का कहना है, शाम वाली बीबी का, और एक उनके पाक भाई का। तो मेरा जी चाहता है कि मैं पाक सैयदादी से फिक्रा शुरू करूं। फिर मैं देखता हूं कि पढ़ना मैंने 2 मिनट या ज्यादा नहीं, फिर मैं देखता हूं वो बंदा कौन सा है जो रोने के लिए मट्टी पे बैठा है ते धीयां भैणां नाल असीं लैके आए हैं। वो केड़ा बंदा जिहदी हाय ना निकले। पता है आपको कि आपके शिया मजहब की मसाइब की हर किताब शुरू किससे होती है? मैं दसना, इत्थों शुरू होंदी जे 1950 जख्मे बरबदन। करा तर्जमा करोगे? हाय मेरियो भैनों, मेरियो तियो, मेरियो माओ, तर्जमा इसका यह है कि 10 मुहर्रम को सुगरा के बाबे के गले में जो कमीज थी ना, उसके ऊपर 1950 जख्म थे। मैं सदके जावा, बिस्मिल्लाह करना शेख साहब, मैं बिस्मिल्लाह करना। कौन सा शिया है जो घर से रोने के लिए आया है और आधी रात को उसके माथे बिस्मिल्लाह करा? सदके जावा, मैं बिस्मिल्लाह करा। भाई जो खड़े भाई है, एक मरतबा सखी हुसैन पे चाचा नहीं बिस्मिल्लाह करा। तेरी हाय तो बंद, चाचा नहीं फिर कहता हूँ, चाचा नहीं मैं फिर कहता हूँ। मेरे भाइयों इधर देखना, रावी कहता है कि इतना जख्मी था अकबर का बाबा। मुझे पता है कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, दुनिया देख रही है। इतना जख्मी था अकबर का बाबा मातमी भाइयों के रावी कहता है जो बंदा सामने होता था ना, वो हुसैन के सीने के अंदर से पिछला बंदा देख लेता था। मैं सदके जावा, इतना जख्मी था अकबर का बाबा कि इतने बड़े बड़े सुराख थे तीरों तलवारों के कि सखी शब्बीर के बदन के अंदर से मेरी माँ बहनों बंदा पिछला बंदा देख लेता था। अब मैं देखता हूं कौन सा शिया है जो आधी रात को मातम के लिए आया है और उसकी हाय ना निकले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह की कसम। वही कमीज शाम से वापसी पर मदीने में मुस्तफा की कब्र पे रख के बीबी ज़ैनब रो के कहती है नाना तेरी कब्र की कसम, तेरा हुसैन थोड़ा जख्मी है, ज़ैनब ज्यादा जख्मी है। नाना मुझे बड़ा मारा गया है, नाना किसी सदके जावा, नाना मुझे पत्थरों से, नाना मुझे ताजियानों से, नाना सदके जावा, नाना जलती हुई लकड़ियां, नाना गर्म पानी, नाना लोगों ने कपड़े जला के ज़ैनब को मारा है। जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा। रास्ता दीजिए सोने शादी को, बिस्मिल्लाह करा। बाबरी पुरसे के लिए आ रहे, बिस्मिल्लाह करा। मौला आपका बाबरी पुरसा कबूल फरमाए। बाबा जी का जी था कि मैं भी सफे अज़ाम में शामिल होकर मैं भी हाय करूं। सैयद नहीं रोएगा तो कौन रोएगा? मैं बिस्मिल्लाह। नाना तेरा हुसैन थोड़ा जख्मी है, तेरी ज़ैनब ज्यादा जख्मी है। मुझे शादी आपकी पाक जद की कसम है, मैंने ये फिक्रा कभी नहीं कहा जरा हूं आख लगा। मैं कभी नहीं आख्या जाओ जाकर मेरी केसना सुन लो, मैं कभी नहीं आख्या। अज आख लगा ये सैयद उतो रोंदा आया ते रोन वास्ते बैठा है, इहदे वास्ते अज आख लगा। जब वापसी हुई है ना तो बीबी पाक आपको पता है नाने की कब्र पे कैसे बैठी? इत्थे जेड़ी मेरी माँ है ना, इन्होंने पूछो जब बीबी थक जाती है ना तो वो अपनी टेक लेती है दीवार से। मैनू पाइतन दी कसमें पता है बीबी कैसे बैठी थी? माथा लगा के। एक राहगीर गुजरा, वो सज्जाद पाक से पूछता है वो बीबी कौन है? फरमाया मेरी फूफी है। कहा वो रोजा रसूल पे माथे की टेक क्यों लगाई है? सुनोगे? फरमाया थकी हुई है। वो कहता है जब बीबी थकती है ना तो वो शाना लगाती है। ये कैसी थकी बीबी है जो माथा लगा रही है? सारे हाय करा दे। मेरे मौला सज्जाद दी चीख लिखते रो के सैयद अंदा की करा मारिया बड़ा नो
मेरी फूफी को मारा बड़ा है, हर बाजार जी सदके जावा, जी सदके जावा, मेरी फूफी को बड़ा मारा गया है। और मौला तेरे जी सदके शादी शादी अल्लाह सदके जावा, मेरी फूफी को बड़ा मारा गया है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला तेरा पुरसा कबूल फरमाए। एक बार सांस रोक लीजिए, सदके जावा। हमारा मकसद आपको रुलाना है, बंदा मारना मकसद नहीं है। मैं बिस्मिल्लाह, एक बार सांस ले लो, एक बार सांस लो। मेरे भाइयों, ये मेरे सामने अलम के पास ये हमारी माएँ बैठी हैं, इनकी एज जितनी मेरी माँ की थी। ये मेरी माँ, मैं इनसे पूछता हूँ, माँ जी ये बताइए, जब बेटी दुखी होती है तो अपने दुख अपने बाप को सुनाती है, अपने भाई को, किसे? माँ को। कुरान की अजमत की कसमें, जो सज्जाद उठा के जलते हुए खेमों में नहीं ना थकी, वो वापिस आके माँ की कब्र पे बैठ के थी, अम्मा ज़ैनब थक गई है, अम्मा मुझे बाजारों में तैयार किया, अम्मा तेरी सबके हौसला हौसला हौसला। मौला तेरा जी बिस्मिल्लाह करा, जी सैयद दादा, जी शेख साहब, हर भाई मातम करे, शेख साहब सदके जावा बाबा जी, माँ जी हौसला, मेरी बेटियां हौसला, मेरी बहनें हौसला। कहा जुमला, अंदर जब कहा ना अम्मा मैं थक गई, अंदर से आवाज आई, ज़ैनब तेरे शबो रोज कैसे गुजरे? और पुत्र शब कहते हैं रात को, और रोज कहते हैं दिन को। जनाबे सैयदा ने कहा, ज़ैनब तेरे शबो रोज कैसे गुजरे? और तियाले हाय करा जे, बीबी रो कहती अम्मा मेरी रातें जंगलों में गुजर गई। बेटा तेरे बेटा तेरे सदके जावा, बेटा तेरे शबो रोज कैसे गुजरे? अम्मा हाय करा दे, अम्मा मेरी रातें जंगलों में गुजर गई, अम्मा मेरे दिन बाजारों में गुजर गए, अम्मा मुझे हर बार सदके जावा, अम्मा मुझे हर जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। हौसला भाई, हौसला भाई, भाई हौसला। एक बार सांस लीजिए, एक बार सांस लीजिए, बिस्मिल्लाह करा। अल्लाह भाई अपने भैन के गम च कदे रहो, जो पाक शबीर की बहन पे रो रहे हैं, मेरी दुआ है, और मेरी भैनों में तो नहीं पहनना, अल्लाह आपका पेका मान कभी ना टूटे। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैंने दुआ दी है मसाइब में, हर भाई ने हाजी सदके जावा जी, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। चाचा जी, माँ जी, मैं एक जुमला कहता हूँ, आपकी मोहब्बत अपनी बहनों की तजीम में, वरना मैंने चले जाना था। ये जो मेरी बहनें बैठी है ना, ये मसाइब के लिए आती है, हमारी तकरीर के लिए आती है, ये पुरसा देने आती है पाक बीबी ज़हरा को। अपनी बहनों की तजीम के लिए मैं अगला फिक्र कहता हूँ, जरा एक बार साथ लो, एक बार साथ, एक मिनट, इसके बाद नहीं पढ़ूंगा। जो भी जनाजा आपने तैयार किया है आप ले आना, एक मिनट से पढ़ता हूँ, सिर्फ किस लिए? ये कसीर तादाद में इस पर्दे में मेरी बहनें बैठी हैं, जो जाकिर मौलवी की तकरीर के लिए नहीं आती, ये आती है पुरसे के लिए। एक पुरसे का जुमला मैं अपनी बहनों के हिस्से का कहूँ, आप एक बार साथ लो, एक बार साथ लो। आपको पता जब तैयारी हुई थी ना, 28 को तैयारी, मैंने बीबी पाक पढ़नी है, जब तैयारी हुई थी तो सारा कुछ तैयार हो गया। पाक वही मातमियों सुनो, जिन्हें सारी रात मातम करना है। पाक शबीर ने कहा, अब्बास, अकबर, कासिम, जी चचा, जी बाबा, जी मौला। फरमाया, वो जो मेरी शरीकतुल हुसैन बहन है ना, आओ अब्दुल्ला के घर, उसे लेके आना है। जनाबे अब्दुल्ला मेरी बहनों बिस्तर बीमारी पे थे, ये मैं जुमला सिर्फ आपके लिए कह रहा हूं, बिस्तर बीमारी पे थे। हुसैन को देखा, टेक लगा के उठे, मौला कैसे आना हुआ? कहा, दीन बचाने के लिए मुझे अपनी बहन की जरूरत है, क्योंकि हुसैन दीन बचाएगा, ज़ैनब हुसैन बचाएगी। जनाबे अब्दुल्ला की आंखें बरसे, जिन्हें तुम फिर होंगे हो, आंखें बरसी। मैं बिस्मिल्लाह करा, शाह जी, माँ जी, बाबा जी, जब आंखें बरसी तो कहते हैं, मौला मुझे कोई इतराज नहीं। जब मौला अली मेरे चचा ने मेरा निकाह पढ़ा था ना, तो मेरे निकाह में मेरे चचा ने कहा था कि अब्दुल्ला कोई शर्त नहीं निकाह की, एक गुजारिश है, जब भाई बहन को लेने आए ना तो इसे ना रोकना। मेरा चचा मुझे हुक्म दे के गया है, आप मेरे मौला हैं, आप मेरे सामने रिक्वेस्ट ना करें, ले जाएं। मैं भी आपका भाई हूं ना, रिश्तेदार हूं ना, मैं शरी हाकम हूं ना बीबी का। कहा मौला बस एक गुजारिश है, अगर आप कहें तो गुजारिश करूं। इमाम रोक कहते हैं, आप हाकम शरी है मेरी बहन के, आपको हक हासिल है, आप बात करें। लो जी, हुण मैं वेना केड़ा बंदा इत्थे बैठा है तो दी हाय नहीं निकलती। रो के अब्दुल्ला कहता है, ले जाओ ज़ैनब को, एक मेहरबानी करना, ज़ैनब को हाथ से पकड़ के वो ले जाए जो जिंदा वापस हो जाएगा।
اور میں صدقے جاواں یہ کہنا تھا صدقے مولا تیرا قبول کرے یہ کہنا تھا. حسین نے منہ موڑا, عباس پیچھے ہٹا, قاسم پیچھے ہٹا, شادی علی اکبر پیچھے ہٹا. حسین رو کے کہتے ہیں کہاں ہے میرا مواری سجاد, اور کہاں ہے اور بازاروں میں پتھر کھانے والا کہاں ہے. آخری جملہ آزادارے, اس کے بعد میں مات بھی بسم اللہ بھائی, کوئی بھائی مر جائے گا, کوئی میرا بھائی یا میری بہن مر جائے گی, یہ مجھے نظر آ رہا ہے, اس لیے آخری فکرہ کہہ کے اس کے بعد نہیں پڑھوں گا. جب کہا کہاں ہے میرا سجاد, پیچھے سے آواز ہے جی بابا میں حاضر ہوں. اور میں سجاد تیرے چچا کی شرط ہے زینب کو وہ لے جائے جو واپس لے کے آئے. نعرہ والی ایک بار سارے ماتم کے رہ گئے. جناب سجاد روتے ہوئے آگے بڑھے, اور میریوں بہنوں ایک بار ہاتھ جوڑ کے جناب سجاد کہتا ہے چچا آپ کی شرط یہ ہے نا کہ جو لے جائے وہی واپس لائے. چچا سجاد کا وعدہ ہے, چچا ایک وعدہ میں کرتا ہوں, ایک وعدہ آپ کریں. کہا بتائی, کہا چچا پھوپھی کو زندہ لانا میرا کام ہے, پہچان لینا تیرا کام ہے. چچا میری پھوپھی کو چچا بابا جت کا ڈالا, چچا بڑا مارا جائے گا, چچا تم سے پریشانی نہیں جائے گی, جو کہتی تھی نہ مارو. اور میرا 3 دل کا پیاسا ماتم حسین. حالے کربلا اندر پتر تے